تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں OCD ہے. OCD سمجھتے ہیں؟ obsessive compulsive disorder. اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، OCD ختم ہو گیا. یہ جو بیماریاں نا OCD، میجر ڈپریشن، جنرلائز انگزائٹی، یہ اللہ تعالیٰ مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہی. جنرلائز انگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑتے تھے. اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی ہے، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، شفا دے دی. ٹھیک ہے، اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا، تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں، سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے، پہلی بات تھی ایمان، ایمان لاؤ، ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح، سورہ اثر. عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ، یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ، نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. کوئی اور نہیں، یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو، نا، پہلا عمل پریئنگ نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ ہے. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں نا. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ، اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا، ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے، اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. اس ٹالرنس کی پیک، انتہا ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں، لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں نا کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو، کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ ہیں. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو وہ برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے. آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی سوائے ذکر کے. سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کو، اس کے علاوہ سب رک جائے گا. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہر سیویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگینزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی لوگوں کو
डिप्रेशन और मसाइल से जिक्र की वजह से निकलते देखा है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की से ज्यादा वो भी चले करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिक्र हेल्प करता है, उससे ज्यादा जिक्र से निकलते देखा है मैंने, ठीक है। अपने खानदान की मिसाल मैंने आपको दी। तो इसी तरह जिक्र में जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, ये बहुत अल्लाह को पसंद है, बल्कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार तो है ना, अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और रिसेंटली एक मेरे उस्ताद हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे एक जिक्र बताया, कहते ये जिक्र आप सिर्फ 15 मिनट बैठ के कर लें, तादाद ना देखें, बस बहुत तवज्जो के साथ कर लें, तो आप यकीन करें कि आप देखेंगे इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। वो जिक्र क्या है? या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका अस्तगीस। और जो ये पढ़ लेता है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़तैन, सुबह शाम अल्लाह ताला उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आपका टास्क ये है कि हिस्नुल मुस्लिम डाउनलोड करें, ऐप है हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM हिस्नुल मुस्लिम। उसमें सुबह शाम के अज़कार वो याद करना शुरू कर दें, टाइम निकालें, ठीक है, बैठे मोहल्ले में एक दिन बुला लें सबको, आओ जी जिक्र याद करते हैं, ठीक है। या आप लीड कर सकते हैं, खुद करें इंशाल्लाह, वो अज़कार आपको याद हो जाएंगे, आप पढ़ें, बेहतरीन वो आपका जो है ना वो एक वो होगा, साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट उसके और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी और फिजिकल बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह। और उसमें बहुत सी दुआएं, वो अज़कार देखें, एंग्जाइटी की दुआएं, ठीक है। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत दुख में होते थे ना, कोई चीज़ जब बहुत स्ट्रेस देती थी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ये कहते थे अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिक बिही शैयन, ठीक है। और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये कहते थे। तो ये नॉलेज हासिल करें, ये ख़जाना ले लें, ये अज़कार वाला ख़जाना, ठीक है। ये हमारे नबी ख़जाना देकर गए हैं उम्मत को। तो और भी अज़कार बहुत हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें चलते फिरते। बेस्ट ये है कि आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, तेज़ और जिक्र करें साथ। आप देखें आपको एनर्जी बूस्टर भी मिलेगा, सेहत भी बनेगी, स्पिरिचुअल बूस्टर भी मिलेगा। गोल्स बनाए, अच्छा 100 बार मैंने ये पढ़ना है, 100 बार ये, 100 बार ये। तादाद जिसकी हदीस में आ गई वो तो उतना है, बाकियों की आप तादाद खुद सेट कर सकते हैं। तस्बीह फातिमा बेहतरीन, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह, 34 बार अल्लाह। इसी तरह एक और है 33 बार ये तीनों, और 34वीं बार अल्लाह अकबर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये हम पढ़ते हैं उसके नमाज के बाद, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, बेहतरीन जिक्र है। 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जो सुबह और शाम 100 बार ये जिक्र पढ़ेगा, शैतान उसके करीब भी नहीं आएगा। हदीस है, सही हदीस। सोचें जिसके करीब शैतान नहीं आ रहा वो गुनाहों से वैसे ही बच जाएगा इंशाल्लाह, शैतान एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा नफ्स को भी आप कर्ब कर रहे हैं जिक्र के थ्रू। तो देयर इज अ रीजन कि पुराने लोग खुश थे, वो खेतों में काम कर, चलते फिरते जिक्र, चलते फिरते दुरूद इब्राहिमी। आप आज देख लें अपने बड़ों को, दादी दादा नानी नाना, हर वक्त कुरान, हर वक्त कुरान, एक्टिविटी है ही नहीं कोई और, कुरान पढ़ा जा रहा है। और देखें उसके बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स देखें और उसका साइकोलॉजिकल। तो जिक्र की तरफ आए, इसको अपनी लिस्ट में डालें, ठीक है। बाकी ये कि कम्युनिटी सर्विस है, हेल्पिंग अदर्स, इसको भी डालें अपनी। ये सारा पैकेज है सेल्फ डेवलपमेंट का, और ये कोई भी मॉडर्न साइंस आपको नहीं बता सकती, ना साइकोलॉजी ना वेस्टर्न स्पीकर, क्योंकि उन बेचारों के पास जिक्र है ही नहीं। जिक्र आपके पास है, ठीक है, आप करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ पे? 7वें आसमान मेराज में। पता आपको उन्होंने एक मैसेज दिया था हमें, उन्होंने कहा था कि बेटा आप ना मेरी अपनी उम्मत को मेरा एक मैसेज देना। नबी सल्लल्लाहु ने कहा क्या? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि जन्नत का सॉइल बहुत फर्टाइल है और मस्क से बना हुआ है, मस्क जो होती है ना, मस्क। और जन्नत में जो दरख्त है ना और पौधे, वो तुम्हारी उम्मत का जिक्र है। ये पैगाम दिया था, जो जितना जिक्र करेगा उसके बाग उतने बनते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, ठीक है, उसके लैंड्स होंगे वहाँ पे, जो जितना जिक्र करता जाएगा। तो इसलिए जिक्र को अगर आप ले आए ना किसी तरह अपनी रूटीन में, वो भी यूथ में, तो फिर आप देखें बस कि आप इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से। नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना और नफ्से अम्मारा, 2 को ग्रो करना है, तीसरे को कर्ब करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो बताई हैं टिप्स, उनको याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।